시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN 월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 성탄절은 예수님께서 베들레헴의 아기로 오신 날입니다. 팀 켈러 목사가 구유 뒤의 이야기를 전합니다. 그는 아기 예수님의 탄생이 영혼을 구원하기 위한 하나님의 대담하고 완전한 희생이라고 설명했습니다. The world is a dark place, spiritually, and there needed to be some kind of light that came into the world. Jesus is the light of the world. 팀 켈러 목사는 사람이 힘을 합치면 타락한 세상을 구할 수 있다는 주장을 반박합니다. 성경에 따르면 인류는 그 빛이 될 수 없습니다. It doesn't say that a light has sprung from the earth, because we're not capable of dealing with our darkness. We need to have light from outside that comes and dispels the darkness. 팀 켈러 목사는 마리아가 예수님을 임신한 뒤 보여준 순종과 헌신을 주목했습니다. 이는 예수님을 영접하고자 하는 이들에게 본보기가 된다고 말했습니다. We're all like Mary in that if we say to God, I am the handmaiden of the Lord, let it be unto me according to thy will, God's going to do great things in the world through us. 또한 오 베들레헴 작은 고리라는 찬송가를 인용하며 순종의 은혜를 강조했습니다. Cast out our sin and enter in, be born in us today. There is a sense in which Christ is formed in us when we submit ourselves in faith and repentance to God. 성탄절과 성육신은 하나님께서 그 자신을 우리가 직접 알 수 있게 하기 위해 헤아릴 수 없는 일을 하셨음을 의미한다고 설명했습니다. He became subject to hunger, to weariness. He became subject, obviously, to torture and to death. And there is no other religion that says that. There's no other religion that says the creator God of the universe became a human being and went through all the same things we go through. 팀 켈러 목사는 다른 종교의 신은 그런 용기를 필요로 하지 않는다고 전했습니다. 또한 예수님께서는 고통스러운 죽음을 직면함으로써 우리를 구원하셨다. 필멸의 존재가 돼 고통당하고 배신당하고 죽임당하셨다. 예수님께서는 우리를 위해 이 모든 일을 겪으셨다. 그리고 그만한 가치가 있다고 믿으셨다고 강조했습니다. We have a God who loved us so much that he was willing to need courage and to face suffering and death for us. It was an infinite cost and he was willing to pay it. 다음 소식입니다. 매년 크리스마스가 되면 전 세계에서 베들레헴의 예수 탄생교회를 찾아가곤 하는데요. 베들레헴 현지의 예수님의 탄생과 관련된 성경 속 현장 모습을 전해드립니다. 예수 탄생교회는 세계에서 가장 오래된 교회 가운데 하나입니다. This is the place where Jesus Christ was born. 베들레헴 대학교에서 역사를 가르치는 쿠스탄디 쇼말리 교수는 예수 탄생교회 전문가입니다. The Church of Nativity was built over this place in 326 when Emperor Constantine decided to declare Christianity as the official religion of the Roman Empire. Since then, pilgrims from all around the world started coming to Bethlehem to visit this place. 교회 내부에 들어가면 4세기에 만들어진 기둥이 여전히 건물을 바치고 있습니다. 콘스탄티누스 황제의 어머니 헬레나가 이 교회를 지었습니다. We do know that the identification of the site of where Jesus was born already traditionally goes back to the middle of the first century AD at least. 베들레헴은 1세기에 하드리아누스 황제에 의해 파괴됐었습니다. 그는 마을을 없애고 아도니스 신을 위한 신전을 세웠습니다. What was left of the house, which was only a cave where the Virgin gave birth to the child. And people remembered this, and people already within 15 years were going back to that site to visit it. In fact, this temple, instead of destroying the place, preserved the place. 성 제롬은 396년에 이 종교를 모르는 사람들도 크리스천들이 받들고 영광 돌리는 이가 이 동굴 안에서 태어났다는 것을 안다고도 전했습니다. 교회는 수세기 동안 많은 변화를 겪었습니다. 예수 탄생교회는 완전히 파괴되지 않고 남아있는 몇 안 되는 교회 가운데 하나입니다. 예수 탄생교회의 정문은 겸손의 문 혹은 좁은 문이라고 불립니다.
이 문을 통과하려면 몸을 굽혀야 하기 때문입니다. 십자군 전쟁과 오스만 제국 시대를 거치면서 말 탄 사람이 들어가지 못하도록 축소됐습니다. 교회가 지어진 지 1400여 년이 지난 지금도 여전히 전 세계의 크리스천 순례자들이 교회를 찾아갑니다. 동굴은 교회 중심부에 있습니다. 사람들은 이곳이 예수님께서 태어난 동굴이라고 믿습니다. 별 장식이 탄생 위치를 표시합니다. 동굴 안으로 들어가려면 좁은 계단으로 내려가야 합니다. 순례자들은 별을 어루만지며 그 순간을 기록합니다. 이들에게 그 순간은 뜻깊고 영적인 경험입니다. Something I cannot describe. I mean, everything makes sense and no words. I mean, it's difficult. I'm really surprised. Now when I open my Bible, as I do each morning when I'm here and I'm reading, now I can picture the places. It's just unbelievable. It's a live stream. Never expected to be here, but it's just awesome. 순례자들을 안내하는 피터 바스코 신부는 이 장소가 크리스마스 시즌에 더욱 뜻깊어진다고 말했습니다. I think it's an absolute wonderful occasion for pilgrims to come, especially so close to Christmas, to be here to pray at the spot where Jesus was born and to bring that prayer back in their own lives. 한편 성경에는 예수님의 탄생 시기에 일어난 또 다른 사건이 기록되어 있습니다. 쇼말리 교수가 예수 탄생교회 아래로 안내합니다. This is the place where we have the tomb of the innocent children. Herod killed around 6,000 children from the whole area in order to kill Jesus Christ because he don't want to have a new king that will replace him. 예수 탄생교회 아래에는 아이들의 묘가 있습니다. Here are the tombs of the innocent children. These are the bones of some of the children that we believe were killed by Herod. 또한 베들레헴 바깥에서는 또 다른 중요한 사건이 있었습니다. 스티브 쿠오리 목사가 목자들이 사용한 것으로 추정되는 동굴로 안내합니다. 누가복음 2장 8절에서 11절 말씀입니다. 그 지역에 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. According to history, shepherds would use these caves to store the sheep during the winter, to store their food in the caves, and also places to live with them. You know, the shepherds were very close to their sheep. 목자들은 700년 전 이사야가 선포한 예언의 첫 증인이 됐습니다. 이사야 7장 14절 말씀입니다. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 이 메시지는 지금도 전해지고 있습니다. The reminder that God Himself came to earth to die on the cross and to be born in a manger. And this is the essence of it: is that people's lives are changed. People's lives will be changed if they hear about Jesus Christ. 이스라엘과 중동 소식 전해드리는 인사이드 이스라엘입니다. 예수님이 탄생하신 곳 베들레헴에 크리스마스 분위기가 가득합니다. 대형 크리스마스 트리가 불을 밝혔고 여러 크리스마스 축하 행사가 시작됐습니다. 예수님의 탄생 이야기가 노래와 춤으로 전해지고 방문객들은 크리스마스 마켓을 즐깁니다. It is very important after the pandemic to make the people come back to normal life, to enjoy the season. 순례자와 관광객에 크게 의존했던 베들레헴 경제는 코로나19 대유행으로 큰 타격을 입었습니다. 이에 올해는 크리스마스 마켓 기간을 열흘로 늘리고 많은 사람들이 찾아오길 기대하고 있습니다. 수전절이라고도 불리는 하누카는 유대인들이 그리스의 압제에 맞서 승리한 날을 기념하는 축제일입니다. 이스라엘 고고학자들이 고대 도시 라기스에서 하누카의 증거가 될 유물을 발견했다고 전했습니다. 라기스는 전설적인 유대 지도자였던 마카비가 그리스 군대를 물리친 곳이라고 알려져 있습니다. 그리스인들은 요새화된 건물에서 방어하며 유대인들을 진압하려고 했지만 실패했습니다. We also uncovered destruction there,
which in it we found hundreds of artifacts, including pottery and coins and weapons, which we dated back to the 2nd century BC. 마카비는 그리스를 물리치고 예루살렘을 되찾아 성전을 다시 봉헌했습니다. 이후 수천 년 동안 유대인들은 메노라라는 촛대에 불을 밝히고 전통 음식을 즐기며 한우카를 축하해왔습니다. 11살 소녀의 가족여행이 고고학적 발견으로 이어졌습니다. 소녀가 발견한 것은 고대 동전으로 약 2000년 전 예루살렘 성전에서 주조한 것으로 추정됩니다. 다윗성에서 고고학 체험으로 수집해온 흙을 살펴보다가 발견됐다고 합니다. I was very excited. Now after 2000 years I'm found it. 동전에는 대제사장의 본부가 표시돼 있고 거룩한 예루살렘이라는 글자가 새겨져 있습니다. 전문가들은 이를 바탕으로 서기 67년에서 68년 사이에 성전에서 일하는 제사장이 주조한 것으로 추정했습니다. 보기 드문 동전으로 로마가 성전을 파괴하기 전에 사용된 것으로 추정됩니다. 오늘의 국내 단신입니다. 최근 열린 한국교회 총연합 정기총회 속회에서 류영모 대한예수교장로회 통합총회장이 신임 대표회장에 선임됐습니다. 류 대표회장은 한교총이 복음과 진리, 정의의 터 위에 굳건히 세워지도록 힘쓰겠다고 취임사를 전했습니다. 또한 한교총은 포괄적 차별금지법, 사립학교법 개정안 등 반성경적 법 제정을 막겠다는 등의 내용이 담긴 결의문을 발표했습니다. 에스더 기도운동이 성탄절을 맞아 러브라이프 거리생명운동 캠페인을 진행합니다. 에스더 기도운동은 전국 127개 지역에서 태아 생명의 소중함을 담은 성탄 엽서를 배포하며 태아로 오신 예수님을 기억하고 생명의 소중함과 낙태 반대에 대한 입장을 알릴 계획입니다. 동성애 동성혼 반대 국민연합, 일명 동반연이 성인 남녀 1,070명을 대상으로 진행한 설문조사 결과에 따르면 퀴어 축제를 거부할 권리를 존중해야 한다는 정치인의 발언을 국가인권위원회가 혐오 표현이라고 본 것에 대해 49.7%가 표현의 자유에 해당한다고 답했습니다. 또한 국가인권위원회의 혐오 결정 권한에 대해 58.2%가 축소해야 한다고 답해 국가인권위원회의 판정에 대해 우려하는 인식이 높은 것으로 나타났습니다. 기독교 대한성결교회 총회장 지영은 목사가 성탄절을 맞아 메시지를 전했습니다. 지 목사는 모든 영광은 하나님의 것이고 참으로 사람에게 필요한 것은 평화라며 그리스도 안에서 한 몸인 한국교회와 세계의 평화의 복음을 전하며 평화의 길을 걷자고 전했습니다. 한국기독교공공정책협의회가 최근 제20대 대통령 선거 한국교회 정책 제언을 위한 모임을 진행했습니다. 이날 모임에서 장원일 한국공공정책개발연구원장은 저출산 문제 해결은 어렵다고 본다며 교회의 주중 유휴 공간과 인적 자원을 활용한 보육 돌봄 서비스 제공과 온종일 돌봄 특별법을 제정하는 등 국가적 지원과 노력이 필요하다고 발표했습니다. 우리를 사랑하셔서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수님께 감사하며 진정한 성탄의 의미를 기억하고 기쁨을 누리는 모두가 되길 소망합니다. 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈, CGN 월드뉴스와 함께 소망의 복음을 굳게 붙잡으시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.